시간이 되어서 내년도 언약장로교회 2024년 5월 5일 주일예배 시작하겠습니다. This time we're going to start worship together as we listen to God's word. 시편 117편에 이런 말씀이 있습니다. Psalm 117 says, Praise the Lord, all nations, extol him, all peoples, for great is his steadfast love toward us. And the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. 너희 모든 나라들아 여호와를 찬양하며 너희 모든 백성들아 그를 찬송할지어다. 우리에게 향하신 여호와의 인자하심이 크시고 여호와의 진실하심이 영원함이로다. 할렐루야. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 향하여 목적을 세우시고 인도하시고 저희는 신실하지 못해도 하나님께서 신실하심을 다시 한번 알려주시니 감사합니다. 저의 마음속에 말씀하여 주셔서 하나님을 따라갈 수 있도록 주님을 믿을 수 있도록 인도하여 주실 것을. Heavenly Father, we thank you so much for being faithful to us for your own glory. Pray that you would help us to learn who you are, what you're doing among us, and you're faithful to lead us to the end till we meet you face to face. 저의 예배를 주님께서 인도하시기를 간절히 바라옵고 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 찬양하시겠습니다. 시작됐네 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 자유하네 죄와 사망으로부터 나의 삶은 충만하네 은혜로다 주의 은혜 한량없는 주의 은혜 은혜로다 주의 은혜 변함없는 신실하신 주의 은혜 시작됐네 우리 주님의 능력이 나의 삶을 다스리고 새롭게 하네 자유하네 죄와 사망으로부터 나의 삶은 변하거나 충만하네 은혜로다 주의 은혜 한량없는
모두 무릎을 꿇고 경배를 드리세 예수는 만유의 주님 예수는 주 예수는 주 온 천하 만물 우러러 그보다 영광을 돌리세 예수 예수는 주 모든 이름 위에 뛰어난 이름 예수는 주 예수는 주 모두 무릎 꿇고 경배를 드리세 예수는 만유의 주님 예수는 주 예수는 주 온 천하 만물 우러러 그보다 영광을 돌리세 예수 예수는 주 다음은 다 같이 일어나셔서 찬송가 78장 저 높고 푸른 하늘과 찬양 드리겠습니다. 저 높고 푸른 하늘과 수많은 남별들 지으신
test our faith through the shorter catechisms 33 and 34 and then the Apostles' Creed. 소요리 문답 33번, 34번으로 저희 신앙을 고백하고 사도신경으로 신앙 고백하겠습니다. 소요리 문답 shorter catechism 33 먼저 한국말로 읽고 영어로 읽겠습니다. 33번 의롭다 하심이 무엇입니까? 의롭다 하심은 하나님께서 값없이 주시는 은혜의 행위이고 이로써 그분이 우리의 모든 죄를 용서하시고 우리를 자기 앞에서 의롭다고 여겨주십니다. 이것은 오직 그리스도의 의를 우리에게 돌려주시는 일이고 우리는 오직 믿음으로 받습니다. Question 33. What is justification? Justification is an act of God's free grace wherein he pardoneth all our sins and accepteth us as righteous in his sight only for the righteousness of Christ imputed to us and received by faith alone. 34번 양자로 삼으심이 무엇입니까? 양자로 삼으심은 하나님께서 값없이 주시는 은혜의 행위이고 이로써 우리가 하나님의 자녀의 수에 들게 되고 자녀의 모든 특권을 누릴 수 있게 됩니다. Question 34. What is adoption? Adoption is an act of God's free grace whereby we are received into the number and have a right to all the privileges of the sons of God. 사도신경으로 대신한 고백하겠습니다. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. I believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day he rose again from the dead. He ascended into heaven and sitteth at the right hand of God the Father Almighty. From thence he shall come to judge the quick and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Please be seated. 인사드립니다. 시간에는 저희 회개의 기도를 함께 드리겠습니다. At this time we're gonna confess our sins to the Lord together in prayer. As you pray, remember that Christ has died for you on the cross for your past, present, and future sins, that you may be acceptable to God. 하나님께 나와서 기도할 때에 예수 그리스도께서 정말로 우리를 위해 모든 죄를 감당하시고 지금도 우리를 위해서 기도하고 계신 것 기억하시면서 담대한 마음으로 또한 간절한 마음으로 함께 회개하며 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 지금 주님께서 저희 가운데 역사하시고 마음속에 주님을 만나게 하셔서 주님께서 저희를 용납하시고 모든 죄악으로 씻어주시는 것을 지각히 한번 수 있게 해주시는 것을 몸으로만 머리로만 직접을 하는 것이 아니라 정말 마음에 하나님 살아있는 지식이 예수 그리스도 나라를 위해 돌아가셨다는 것 나라를 위해 죽으셨다는
mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. 이 비밀은 만세와 만대로부터 감추어졌던 것인데 이제는 그의 성도들에게 나타났고 하나님이 그들로 하여금 이 비밀의 영광이 이방인 가운데 얼마나 풍성한지를 알게 하려 하심이라. 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도시니 곧 영광의 소망이니라. 하나님 아버지, 저희가 주님께 나와 예배를 드릴 때 저희가 마음속에 또 우리 가운데 간직한 소유한 비밀은 바로 우리 주 예수 그리스도인 것을 다시 한번 고백합니다. 아버지, 저희가 다른 것에 상처를 받거나 힘들거나 어려운 일이 있었다면 이 시간 주님께 나와 모든 것을 주님께 내려놓고 하나님께서 공급하시는 하나님의 아들 예수 그리스도의 은혜가 저희를 적셔주셔서 예수님만 있으면 정말 아무것도 더 필요하지 않다고 만족한 성도들의 고백이 오늘 예배 가운데 주님께 드려지도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. Heavenly Father, 저희의 would you please gather our hearts so that our hearts may be satisfied in your Son Jesus Christ our Lord. 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 찬송가 165장, 통일 찬송가는 155장입니다. 주님께 영광. We'll sing hymn number 165. Thine is the glory together.
기도하겠습니다. Heavenly Father, we thank you so much for giving us your Son who has died on the cross for us and on the third day rose again from the dead. Now death has no power over him and over us in him. Father, would you help us to worship you in the power of eternal love you have given us already. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 역사하여 주셔서 죽음을 이기신 예수 그리스도의 부활의 능력 가운데 오늘 이 예배를 드릴 수 있도록 성령께서 저희를 인도하여 주시옵소서. 하나님의 살아계신 능력이 저희 가운데, 가정 가운데, 교회 가운데, 저희 사는 그 지역 가운데 역사해 주셔서 하나님을 믿는 사람들이 살아계신 하나님을 믿는 것을, 참된 하나님을 믿는 것을 증거하는 삶을 살 수 있도록 주님이 역사하여 주시옵소서. 그것이 예배 가운데 드러나기를 간절히 구합니다. 예배 중에 저희가 다른 것들을 경험하는 것이 아니라 하나님을 경험하고 주님을 만나기를 간절히 구하오니 살아계신 주님 저희 가운데 임재하셔서 저희에게 말씀하여 주시고 저희의 마음을 싸매 주시고 위로하여 주시고 저희가 나아가야 할 길을 밝히 보여주시기를 간절히 구합니다. 저희들 다음 세대들과 또 연세 드신 분들과 모든 성도님들 한 분 한 분 주님께서 그 개개인의 기도 제목들을 아시고 응답하여 주시기를 간절히 구합니다. 무엇을 간절히 소원하든지 주님께 아뢰는 것들마다 주님께서 듣고 계신 것을 마음속에 확신을 주시고 하나님의 선하신 뜻을 따라 응답하실 것을 마음속에 확신하게 하셔서 기쁜 마음으로 예배 가운데 주님께 예배드리고 또 이 성전을 떠날 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 저희 특별히 이 나라를 위해 계속 기도합니다. 저희 오늘 커뮤니티 센터에 들어오면서 그 투표를 하라고 선거를 앞두고 사람들이 옆에서 권하는 것을 보았습니다. 이 나라를 두고 위에서 기도하오니 주님께서 긍휼을 베푸시고 하나님 뜻대로 정치를 할 수 있는 사람들이 많이 세워지게 하시고 하나님을 두려워하고 백성을 사랑하는 사람들이 정말로 그 주님께서 주신 권세를 사용할 수 있도록 이번 해에 역사하여 주시옵소서. 아버지께서 저희 교회를 통해서 선교사님들을 후원하게 하시고 또 국제사역을 후원하게 하시니 감사합니다. 저희가 늘 기도할 때에 저희 교회 안에서만 사역을 하는 것이 아니라 하나님의 교회에 각처 여러 곳에 계신 하나님의 사역자들과 함께하는 마음으로 기도하고 물질로 후원하오니 아버지께서 저희 교회에 있는 모든 성도님들 마음을 크게 열어주셔서 함께 기도하며 그 사역에 동참하게 하시고 저희 발로 저희 이웃에 있는 사람들에게 나아가서 그리스도의 영광을 주님의 복음을 전할 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 아버지 주님께서 저희 삶 속에 필요한 모든 것을 공급하여 주시니 감사합니다. 주님께서 주신 것들 중에 구별하여서 주님께 가지고 나왔사오니 하나님께서 받으시고 주님 뜻대로 사용하여 주셔서 하나님 나라의 사역이 계속될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 오늘 주시는 말씀은 마태복음 23장 13절부터 22절까지 말씀입니다. Today's word comes from Matthew chapter 23 verses 13 through 22. 마태복음 23장 13절부터 22절. First read in English and then in Korean. But woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you shut the kingdom of heaven in people's faces. For you neither enter yourselves, nor allow those who would enter to go in. Woe to you, scribes and Pharisees, hypocrites! For you travel across sea and land to make a single proselyte, and when he becomes a proselyte, you make him twice as much a child of hell as yourselves. Woe to you, blind guides, you who say, if anyone swears by the temple, it is nothing. But if anyone swears by the gold of the temple, he is bound by his oath. You blind fools, for which is greater, the gold or the temple that has made the gold sacred? And you say, if anyone swears by the altar, it is nothing. But if anyone swears by the gift that is on the altar, he is bound by his oath. You blind men, for which is greater, the gift or the altar that makes the gift sacred? So whoever swears by the altar swears by it and by everything on it. And whoever swears by the temple
swears by it and by him who dwells in it. And whoever swears by heaven swears by the throne of God and by him who sits upon it. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여, 너희는 교인 한 사람을 얻기 위하여 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다. 화 있을진저 눈먼 인도자여, 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전에 금으로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 어리석은 맹인들이여, 어느 것이 크냐? 그 금이냐? 그 금을 거룩하게 하는 성전이냐? 너희가 또 이르되 누구든지 제단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라 하는도다. 맹인들이여, 어느 것이 크냐? 그 예물이냐? 그 예물을 거룩하게 하는 제단이냐? 그러므로 제단으로 맹세하는 자는 제단과 그 위에 있는 모든 것으로 맹세하며, 또 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 맹세하며, 또 하늘로 맹세하는 자는 하나님의 보좌와 그 위에 앉으신 이로 맹세함이니라. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희 가운데 역사하셔서 오늘 주님의 말씀을 이해할 수 있도록 성령께서 가르쳐 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. Okay, second time now we're doing this. Children's message. I believe you're children. Is that right? You're not children. Okay. You're old enough, too old to be called children. All right. That's okay. Well, this is the only portion of the sermon that's entirely in English, so hope you are somewhat helped by this. And you understood the Bible passage I just read, right? It talks about the scribes and the Pharisees. It talks about people who are blind, actually blind guides. Now, how did you come to church today? Anybody walk here? Nobody, right? How did you come? You rode on a car. Did you drive the car? Anyone drive the car today? Nobody drove the car today. Who drove? You drove? No. Somebody drove. Most likely your parents, either mommy or dad, right? Now, can you imagine your parents driving, but he is or she is closing his or her eyes? What's going to happen if the driver closes his eyes? What's going to happen? Yes? They're going to fall asleep, but before you fall asleep, you probably get into an accident, right? Unless you're stopping, or unless your car has an automatic driving feature, right? What's the point? So if you're a driver, you have to be able to see what's going on and be able to see in front of you. If you do not see what's in front of you, you have no qualification. You have no right to drive the car. Not just driving the car, in our faith life, believing in God, following Him, there are people who guide you, right? Who guides you in your faith life? Who tells you about believing in God and telling you to pray and this is what you do and this is what you shouldn't do? Who tells you that? I was hoping that you would just answer, my dad, my mom, my parents. Guys, get this right. The person or persons who lead you in your faith life more than your pastor, more than your Sunday school teacher, it should be your parents. Okay? They are the ones who guide you in your faith life. So can you imagine if your parents have no idea what believing in Jesus means? No idea what it means to live as Christian in this world? You have to have guides whose eyes are open about spiritual things. You know what? In the times of Jesus is telling a
accusing the Pharisees and the scribes, "You are blind guys. You have no idea what you're teaching. You do not understand the word of God." Why? What were they not seeing? Even though they talked about 10 commandments, all these rules to keep, what did they not see? They did not see Christ in the law, the Christ in the Bible. God gave them the law and the Bible in order to show them Jesus Christ, their Savior. God told them all these laws so that they would feel the need for Christ. But the Pharisees, because they thought they did not need anyone else, they can do it on their own, they can be righteous on their own, they did not see Christ in the Bible. So, when you go back to your homes today and you talk with your parents about what you heard this morning, I really hope and you talk about these things. Dad, Mom, do you know what's in the Bible? And I hope the answer your parents will give you is Jesus Christ our Lord. Okay? If you see Jesus in the Bible, then your eyes are open and you know where you're going. Does it make sense? You have to believe in Jesus to know where you're going, which is where God is, the kingdom of God. Let's pray together. The Heavenly Father, we thank you so much for giving us your word, and we really hope and pray they will not be blind guides to anyone else. Father, we want to see that Jesus Christ is really our Savior in the Bible that you teach us. Father, would you help us to know who you are and what you have done for us in Jesus Christ, your Son. We thank you. In Christ's name we pray. Amen. Go back to your seats. Or you can stay. It's up to you. You can go back to your parents or somebody. 아, 예, 지난주와 마찬가지로 설교를 다 이미 말씀을 드려서 다 알아들으셨으리라 생각하지만 또 좀 더 길게 말씀을 드리도록 하겠습니다. 여러분, 우리는 바른 길을 가고 있나요? 혹시 이번 여름에 휴가를 떠나시는 분이 있으시면 옛날에는 그런 게 있었습니다. 그러니까 제가 처음에 이민 왔던 때가 1990년도였는데 그때는 트리플 A가 있었어요. 그래서 어디 멀리 떠나면 트리플 A에 가서 어디 간다고 얘기를 하면 거기서 이렇게 지도를 만들어 주더라고요. 혹시 그런 거 기억나세요? 그러면 그것만 따라가면 그 목적지에 도착하는 거예요. 요즘은 그냥 주소만 딱 찍으면 전화가 가르쳐 주죠. 근데 혹시 GPS나 전화가 없는 세상을 다시 한번 상상해 보셨습니까? 만약에 우리 스마트폰이 없이 어디에 가야 된다고 하면 어떻게 갈 수 있을까요? 저는 지금 메릴랜드에 2009년도부터 살았는데, 그렇죠, 9년도부터 살았는데, 그때 마침 막 스마트폰으로 지도를 찾는 게 다 그렇게 했거든요. 그거에 의존해서 살다 보니까 그게 없으면 어디 못 갈 것 같아요. 제가 여기 그때부터 살았어도. 혹시 여러분이 지금 살고 있는 걷고 있는 신앙의 여정에 그 여정에 주님께서 인도하신다고 생각하십니까? 그러니까 지금 이 교회 안에서 예배를 드리고 또 여러분 가정에서 신앙생활을 하는 가운데 이렇게 예배드리는 것이다, 이렇게 하나님께서 말씀하고 계시다, 이런 말씀을 하시는 분들이 잘못 인도하고 있으면 어떻게 해요? 여러분, 이단들이 더 열심인 거 아시죠? 그 인도하는 사람이 잘못 가르치고 잘못 인도하면 엄청나게 많은 사람들이 하나님께 가는 것이 아니라 엉뚱한 데로 빠지는 것입니다. 여러분 가정은, 여러분 교회는, 여러분이 지금 살고 있는 삶은 다른 길을 가고 있다고 생각하십니까? 우리를 인도하고 있는 사람들은 우리를 잘 인도하고 있나요? 오늘 그 본문은 성경에서 여기 보면 예수님께서 가장 심각하게 또
그 바리새인들을 향하여 정죄하시는 무섭게 정죄하시는 내용을 마태복음에서 담고 있습니다. 화 있을진저라고 말씀하는 부분은 여기밖에 없어요. 13절에 보니까 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이요. 지금 계속해서 예수님께 나와서 질문하면 도전했던 사람들을 다 대답하시고 그들로 하여금 한마디도 못하게 하신 다음에 그들이 어떻게 하나님을 잘못 섬기고 있는지를 말씀하시면서 여기까지 온 것이죠. 외식하는 서기관들과 바리새인들이요. 외식한다는 것은 겉으로는 어떤 가면을 쓰고 사람들에게 보이는 얼굴은 보이는 겉모습은 하나님을 정말로 섬기고 사랑하는 것처럼 보이면서 실제로 그 마음속에는 다른 것이 자리 잡고 있는 것을 말합니다. 겉과 속이 다른 것이죠. 한 입으로 두 말 하는 것입니다. 그런데 이 사람들이 어떻게 했는가? 너희는 천국 문을 사람들 앞에서 닫고 너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하노다. For you shut the kingdom of heaven in people's faces, for you neither enter yourselves nor allow those who enter to go in. 하나님의 나라를 천국을 성경은 가르치고 있는데 그 성경을 백성들에게 풀어서 설명하고 가르친다고 하는 그 율법 교사들이 또 바리새인들이 정작 그 천국에 자신들도 안 들어가고 들어가려고 하는 사람들을 막고 서 있었다는 것입니다. 어떻게 그런 일들이 있을 수 있을까요? 그들은 정작 성경이 말씀하시는 하나님의 통치 안에 그 아래에 들어가서 주님을 따라가기를 원하지 않았다는 것입니다. 겉으로는 입술로는 그렇게 하는 것처럼 보이면서 사실은 그 마음속으로는 하나님을 주님으로 왕으로 모시고 있지 않았다는 것이죠. 그래서 예수님께서는 그 사람들을 외식하는 사람들이라 부르십니다. 자신들뿐만 아니라 다른 사람들이 하나님께 관심을 가지고 주님의 말씀을 찾으려고 할 때 그때 그들에게 그들이 생각하는 잘못된 성경 해석을 가르쳐 줌으로 해서 그들이 천국에 들어가는 것을 방해하고 막았습니다. 이 사람들이 그냥 가만히 앉아서 자기들만 또 자기 옆에 있는 사람들만 이렇게 천국 가는 길을 막았는가? 15절에 보니까 아닙니다. 여기 보시면 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들이여 너희는 교인 한 사람을 얻기 위하여 바다와 육지를 두루 다니다가 생기면 너희보다 배나 더 지옥 자식이 되게 하는도다. Woe to you scribes and Pharisees, hypocrites, for you travel across sea and land to make a single proselyte, and when he becomes a proselyte, you make him twice as much a child of hell as yourselves. 한 가지 확실한 것은 사람이 죽으면 오직 두 군데밖에는 없습니다. 천국 아니면 지옥인 것입니다. 우리는 이제 이 땅에 살면서 걸어갈 때 나중에 어떻게 들어갔는가, 어디에 들어갔는가, 천국인가 지옥인가 그것을 늘 생각해야 합니다. 하지만 동시에 나중에 들어갈 장소만 생각하는 것이 아니라 아니 지금 내가 살면서 천국 백성으로 살고 있는가 아니면 지옥의 자식으로 살고 있는가를 돌아봐야 한다는 것이죠. 바리새인들이 가르치는 그 말씀은 지금 그들의 미래의 삶만 좌지우지하는 것이 아니라 현재의 삶을 어느 곳에 속한 백성으로 살고 있는지를 말하고 있는 것입니다. 그런데 이 사람들은 어떻게 했다고요? 바다와 육지를 돌아다니며 자신들처럼 하나님을 섬기는 사람들, 유대교의 전통을 바리새파를 따라가는 사람들을 만들기 위해서 포교 활동을 했다는 것이죠. 성경 말씀을 읽을 때, 창세기를 읽을 때, 레위기를 읽을 때, 선지서를 읽을 때 자신들처럼 이해하고 삶 속에 성경 말씀을 잘 지키려면 이러이러하게 이러이러한 규율을 이러이러한 장로들의 전통을 따라야 한다고 인정하는 사람, 동의하는 사람들을 만들기 위해 온 육지를 바다를 돌아다녔다는 것입니다. 그래서 그들도 역시 그들 자신들처럼 천국을 모르는 하나님을 정말로 모르는 그런 사람들을 만들어내고 있었다는 것이죠. 그래서 그들의 종교적인 열심은 사람들을 하나님으로부터 멀어지게 하고 있었습니다. The blind guides were guiding them into the wrong place because they were blind to God Himself. 그들은 그러면 정말로 잘못된 것들을 가르치고 있었습니까? 질문은 무엇이 잘못된 방향이고 무엇이 잘못된 삶의 패턴이었습니까? 어떻게 따라갔길래
그들을 따라가면 갈수록 더욱 천국 백성이 아니라 지옥 백성이 되는 것이었을까요? 그래서 다른 여러 가지 삶의 본을 따라가는 그런 본받는 것도 있었겠지만 제일 중요한 것은 그 율법사들과 바리새인들이 서기관들과 바리새인들이 성경을 어떻게 읽고 성경의 메시지를 어떻게 이해하고 있었는가, 그들이 성경을 바르게 이해하고 있었는가, 그것에 달려 있다는 것입니다. 그래서 16절에 보시면 이렇게 말씀합니다. 화 있을진저 눈먼 인도자여 너희가 말하되 누구든지 성전으로 맹세하면 아무 일 없거니와 성전의 금으로 맹세하면 지킬지라 하노다. Woe to you blind guys who say if anyone swears by the temple it is nothing, but if anyone swears by the gold of the temple he is bound by his oath. 저희가 이것을 읽으면 이게 무슨 말인지 좀 어리둥절할 것입니다. 성전을 두고 맹세하는 것은 무엇이고 성전에 금을 두고 맹세하는 것은 무엇인지, 아니 맹세한다는 것 자체가 우리 삶 속에 그렇게 많이 들어와 있지 않아서 좀 생소할 수 있습니다. 하지만 그 당시 유대인들에게는, 하나님을 섬긴다고 하는 유대인들에게는 서로에게 대화를 나누며 자신이 정말로 진짜로 이것을 지킬 것이다 확신을 시키는 도구로 내가 무엇을 두고 맹세한다라는 것이 그 문화 가운데 있었다는 것입니다. 그러니까 어떤 사람이 맹세를 하면 정말로 이 사람 말을 믿을 수 있겠구나라는 느낌을 주는데, 근데 이때 중요한 것이 무엇이냐면 무엇을 두고 맹세하느냐라는 것이 큰 질문이었습니다. 내가 무엇을 두고 맹세하는데 그 무엇을 두고 하는 그 무엇이 그렇게 중요한 것이 아니면 이 맹세를 지킬 필요가 없다라고 생각했던 것이죠. 그래서 저희가 산상수훈을 다룰 때도 저희가 말씀을 나눴지만 유대인들의 그런 문화 속에는, 대화 속에는 맹세라는 것, 그리고 무엇을 두고 맹세하는 것이냐가 중요했다는 것이죠. 그런데 바리새인들은 그것에 대해서 가르쳤습니다. 어떤 것을 두고 맹세하면 안 지켜도 되고 어떤 것을 두고 맹세하면 너희가 꼭 지켜야 한다라는 룰들을, 성문화를 시켜서 그들이 서로 가르쳤다는 것이죠. 그래서 예수님 말씀하시는 것처럼 성전에 금으로 맹세하면 지키지만 그냥 성전으로 맹세하면 아무 일 없다, 아무것도 아니다, 이렇게 가르쳤다는 것입니다. 그리고 제단으로 맹세하면 아무 일 없거니와 그 위에 있는 예물로 맹세하면 지킬지라 하노다. You say if anyone swears by the altar it is nothing, but if anyone swears by the gift that is on the altar he is bound by his oath. 무엇에 대해서 맹세하느냐에 따라 지켜야 하고 지키지 않아도 된다고 하는 것을 가르치는 그러한 바리새인들에게 예수님은 그들이 성경을 잘못 해석하고 사람들에게 잘못 가르치고 있다고 말씀하시는 것입니다. 거짓 맹세하지 말라라는 명령은 성경의 레위기에도 나와 있는 말씀입니다. 거짓 맹세하지 마시니라. 맹세할 때 반드시 그 맹세를 지키는 것은 너무나 중요한 하나님의 말씀입니다. 그런데 그것이 가르치는, 그것이 의미하는 성경의 의미를, 뜻을 제대로 깨닫지 못했기 때문에 내가 무슨 말을 하고 어떤 것들을 잘 지키는 외형적인 모습을 보이기만 하면 내가 하나님 앞에서나 사람들 앞에서 의로운 사람이라고 인정받을 수 있는 시스템을 바리새인들은 만들어냈던 것입니다. 거짓 맹세하지 말라는 것이 왜 거짓 맹세를 하면 안 되는 것인지 그것을 이해하지 못한 채 그냥 겉으로 이 사람은 무엇에 대해서 중요한 것을 맹세했는데 그걸 지킨 사람이니까 의로운 사람이다라고 사람들에게 인정받는 것을 위해서 바리새인들이 그런 룰들을 만들어냈기 때문에 그들은 성경을 제대로 이해하지 못하고 사람들을 정말로 하나님의 나라의 통치로 인도하지 못했던 것입니다. 하지만 예수님은 그들의 가르침을 깨십니다. 성전과 성전의 금을 구분하는 것은 잘못된 구분이라는 것이죠. 누가 성전을 두고 맹세하면 성전에 금을 두고 맹세한 것과 마찬가지라는 것입니다. 금을 두고 맹세하면 더 거룩하다고 지켜야 한다고 말하는 것은 잘못된 것이, 이 금 자체는 거룩한 것이 아니라 성전의 헌금으로 바친 금을
거룩하게 하는 그 성전이 거룩한 것임을 바리새인들은 간과하고 있었다는 것입니다. 그 제단으로 맹세하면 아무 일도 없다고 얘기하는 것은 잘못된 것이라고 말하는 것이, 제단 위에는 제물은 그냥 짐승일 뿐이고 그 짐승을 거룩하게 하는 그 제단이 중요하다는 것을 그들이 간과하고 있었다는 것입니다. 하나님의 율법을 안다고 하는 바리새인들은 하나님의 율법에 나타난 성전과 제사가 과연 무엇을 의미하고 있는지를 깨닫지 못했다는 것입니다. 그렇다면 저희는 구약 성경을 읽을 때 성전에 대해서 읽고 제단에 대해서, 제사에 대해서 읽을 때 무엇을 보아야 할까요? 예수님께서 20절부터 설명해 주십니다. Verse 20, it says, So whoever swears by the altar swears by it and by everything on it. 21, and whoever swears by the temple swears by it and by him who dwells in it. Verse 22, and whoever swears by heaven swears by the throne of God and by him who sits upon it. 그러므로 제단으로 맹세하는 자는 제단과 그 위에 있는 모든 것으로 맹세하며, 또 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 맹세하며, 또 하늘로 맹세하는 자는 하나님의 보좌와 그 위에 앉으신 이로 맹세함이니라. 예수님께서 말씀하시고자 하는 것은, 너희가 거짓 맹세하지 말라는 계명이 가리키는 것은 내가 그 말을 무엇 때문에 지키느냐라는 것을 깨달으라는 그런 의미인 것입니다. 다시 말해, 제단과 그 위에 있는 모든 것으로 맹세한다는 것은 그 제단과 그 위에 있는 제물이 가리키는 것을 이해해야 한다는 것입니다. 제단과 그 제물이 가리키고 있는 것이 하나님이 자기 백성을 위해 공급하신 구세주인 것을 구약 성경을 통해 깨달아야 한다는 것입니다. 성전으로 맹세하는 자는 성전과 그 안에 계신 이로 맹세한다는 것은 성전을 두고 맹세할 때 그 건물만 바라보고 있는 것이 아니라 그 성전 가운데 함께 하신 충만하신 하나님 앞에서 내가 지금 이 말을 하고 있다는 것을 깨달아야 한다는 것입니다. 하늘을 두고 맹세한다는 것은 그 하늘이 어떤 힘이 있어서가 아니라 하늘에 계신 충만하신 하나님의 보좌와 그 위에 앉으신 하나님을 두고 그 앞에서 내가 지금 이 말을 내뱉고 있다는 것을 깨달아야 한다는 것입니다. 맹세한다는 것은 그러니까 무엇이냐면, 그냥 내가 사람들에게 내 이 사람 두고 말한다는 것이 아니라, 이 사람과 내가 대화를 하고 있지만 이 사람과의 대화는 지금 우리를 지켜보고 계신 하나님 앞에서 우리가 이 대화를 하고 있다는 것을 깨달으라. 그러므로 맹세한 것을 지키라는 명령을 주신 것을 예수님은 바리새인들이 깨달았어야 한다고 말씀하고 계시는 것입니다. 하지만 바리새인들은 그 마음속에 하나님을 만나거나 주님을 알지 못했기 때문에 성경이 가르치고 있는 하나님을 가르칠 수 없었다는 것입니다. 하나님을 알지 못하니까 하나님의 명령을 아무리 세세하게 구분하고 쪼개고 설명하고 가르쳐도 껍데기만 가르쳤던 것입니다. 주님을 만나지 못하고 형식적인, 이렇게 하면 내가 의로운 사람이고 이것만 제대로 하면 내가 다른 사람들 앞에 떳떳할 수 있는 사람들이라고 잘못된 삶의 방법을, 자세를 가르쳤던 것입니다. 그래서 자신의 의가 더욱 쌓아지는 것입니다. 저희 한인교회에서 귀중한 신앙의 유산 가운데 기도에 열심을 내고 또 새벽부터 기도하는 것이 있습니다. 그런데 그것조차도 잘못 사용할 수 있습니다. 어떨 때는 사람들과 논쟁을 벌이며 이 사람보다 내가 더 나은 신앙인이다, 내가 더 하나님을 더 잘 알고 가까이 한다는 것을 증명하기 위해 내가 이래봬도 새벽을 한 번도 거르지 않고 기도한 사람인데 왜 나 말을 받아주지 않느냐라고 주장하는 분을 제가 옛날 옛적에 한인교회에서 본 적이 있습니다. 기도하는 게 나쁜 것이 아니라 내가 기도에 도장을 찍었다고 내가 그것이 나의 어떤
나의 의를 증명할 수 있는 티켓으로 생각하는 것이 잘못된 것입니다. 내가 예배에 매주 나와서 예배드리는 건 너무나 중요한 일입니다. 하지만 이 자리를 지키고 있었다고 해서 내가 그거 자체가 나를 의롭게 만드는 것이라고 마음속에 위안을 삼는다면 그것은 저희가 바리새인들과 별반 다른 것이 없다는 것이죠. 저희에게도 똑같은 질문입니다. 저희가 성경을 읽을 때 거기서 하나님을 보고 있는가? 하나님이 주신 구원주 예수 그리스도를 보고 있는가를 저희 마음속에 질문해 보아야 한다는 것이죠. 그런데 여러분, 바리새인들은 그러면 그토록 성경을 읽었는데 왜 하나님을 깨닫지 못했을까요? 성경을 그토록 연구하고 가르쳤으면 평생 그것을 지키도록 남들을 가르치는 것이 그들의 삶이었다면 왜 그들은 성경을 바로 깨닫지 못했을까요? 그 이유는 아담과 하와가 죄를 지은 이후로 죄성이 우리 가운데 들어온 이후로 우리 가운데 태어나는 자연인은 한 사람도 빠짐없이 다 눈이 감겨서 태어난다는 것입니다. 그래서 눈이 감긴 채로 세상을 살고 있다는 것입니다. 마치 눈을 감고 운전하는 운전기사처럼 자기가 어디로 운전하고 있는지 알지 못하는 사람과 똑같습니다. 아무리 성경책을 공부하고 학문적으로 연구를 해도 지금 현재 저명한 대학교에서 성경을 가르치면서 학문적으로 뛰어난 사람들이 그 마음속에 주님이 없는 사람들이 많이 있습니다. 성경에 나타난 하나님을 예수 그리스도를 깨닫는 것은 전적으로 하나님이 우리에게 은혜를 베풀어 주셔서 우리 마음을 열어주시고 눈을 뜨게 해주셔야 알 수 있다는 것입니다. 하나님의 은혜로만 성경 말씀을 제대로 깨달을 수 있다는 것입니다. 고린도전서 2장 9절에 기록된 바 하나님이 자기를 사랑하는 자들을 위하여 예비하신 모든 것은 눈으로 보지 못하고 귀로 듣지 못하고 사람의 마음으로 생각하지도 못하였다 함과 같으니라. 1 Corinthians 2:9 But as it is written, what no eye has seen, nor ear heard, nor the heart of man imagined, what God has prepared for those who love Him. 우리의 자연인의 눈으로서는 깨달을 수 없는 것이 우리를 구원하는 복음의 진리입니다. 저와 여러분이 마음속에 예수 그리스도를 정말로 믿고 있다는 것은 여러분의 마음의 눈이 성령의 역사로 뜨였다는 것을 증명하는 것입니다. 십니까? 바리새인들보다 여러분들이 성경을 더 제대로 이해할 수 있다는 것이죠. 이 감겨진 눈은 성경 말씀을 이해함으로써만 뜨일 수 있습니다. 오직 예수 그리스도를 증거하는 하나님의 말씀을 깨달음으로써만 뜨일 수 있습니다. 누가복음 24장 31절부터 보시면 엠마오로 가던 두 제자의 눈이 예수님을 만나면서 띄어졌습니다. 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니하시는지라. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐. 여러분, 예배 중에 무엇이 가장 중요할까요? 제가 생각하고 있는 정답은 설교입니다. 설교가 제일 중요합니다. 왜 설교가 제일 중요할까요? 예배를 시작하고 기도하고 시작할 때 그리고 찬양을 할 때 그것을 가능케 하는 것은 우리 마음으로 하여금 하나님을 알게 하는 말씀이기 때문이죠. 다 눈이 감겼다가 예수 믿고 뜨인 사람들이 눈이 감긴 사람들이 가득 차 있는 세상에 살면서 나도 모르게 자꾸만 눈이 감기는 식으로 살다가 이 예배당에 와서 예배를 드릴 때 눈을 떠라 하나님의 말씀이 선포하는 것입니다. 너희는 하나님 나라의 천국의 백성이지 이 세상 사람들처럼 이 세상 부귀와 영화를 따라가는 그런 지옥 백성들이 아니라는 것을
하나님의 말씀이 선포하는 것을 깨닫는 시간이 바로 이 설교 말씀이라는 것입니다. 지난주에 들었던 설교 말씀에 감격스러워서 예배를 이번 주에 드릴 때 찬양을 감격스럽게 할 수 있는 것입니다. 주중에 들었던 말씀이 마음속에 은혜에 남아서 지금 저희가 삶을 살고 예배를 드리는 가운데 원동력이 되는 것입니다. 하나님이 우리 가운데 역사하시고 다스리신다는 것은 하나님의 말씀이 우리 가운데 뜨겁게 역사해서 깨닫게 되고 주님이 이것을 원하시는구나, 그것을 내가 따라야지, 따라가는 가운데 주님을 따라갈 수 있는 힘이 생긴다는 것입니다. 우리는 종종 하나님의 말씀을 이해했고 주님의 복음을 믿은 사람으로서 주님을 믿으면서 예배드리며 살고 있는데, 나도 모르게 가정을 이끄는 가장으로서, 교회를 이끄는 목사나 장로로서, 이 지역에서 크리스찬으로 빛과 소금의 역할을 해야 되는 사람들로서 사람들을 하나님께 인도해야 되는데, 나도 모르게 마치 앞에 무엇이 있는지 알지 못하는 눈먼 인도자들처럼 행동할 때가 있습니다. 그럴 때일수록, 그런 것이 마음속에 깨달을 때일수록 경각심을 가지고 돌아가야 되는데, 어디로 돌아가야 됩니까? 성경 말씀을 읽고 그 가운데 발견되는 예수 그리스도를 확인해야 한다는 것입니다. 성경에서 예수 그리스도를 발견한다는 것은 이런 것입니다. 내가 일주일 넘게, 아니 한 달 넘게, 아니 이번 지난 수년 동안 이런 식으로 해보려고 무진장 노력을 했는데 생각지 못했던 모습으로 이것이 잘 안 되고 저것이 실패하고, 그래서 하나님 앞에 엎드러지고 낮아진 것을 성경 말씀을 보면서 깨달아야 됩니다. 내가 내 뜻대로 이렇게 하면 잘 되겠지라고 할 때는 안 되다가, 하나님의 말씀을 펴서 그 말씀을 읽고 주님의 영이 나의 마음을 터치하면서 맞닥뜨리게 될 때, 그때 나의 힘으로는 안 되는구나 라는 것을 깨닫고 그 앞에서 낮아지는 겁니다. 그것이 학교 공부가 됐던, 자녀를 기르는 것이 됐던, 주님께 제대로 된 예배를 한번 드려보는 것이 됐던, 성경 말씀을 맞닥뜨릴 때 주님이 가르치시는, 너는 눈이 감겨 태어났던 사람이고 지금도 죄성이 마음속에 남아있어서 세상 유혹에 쉽게 넘어지는 그런 연약한 백성이다라고 말씀하시는 것에 갑자기 귀가 열리는 겁니다. 나로서는 안 되는구나. 동시에 그 성경 말씀을 통해 듣는 겁니다. 나의 이 사정을 아시고 하나님께서 나에게 예수님을 보내주셨구나. 그래서 예수님이 지금 내가 스트러글을 하고 있는 남편과의 관계를, 지금 내가 힘들어하고 있는 자녀와의 관계를, 내가 지금 힘들어하고 있는 학교에서의 일을, 직장에서의 동료들을 딜할 수 있고 사랑할 수 있도록 그 예수께서 지금 나에게 가르쳐 주시고 보여주시고 인도하시는 거라는 것을 성경 말씀을 통해 깨달아야 한다는 것입니다. 저와 여러분이 지금 살고 있는 신앙의 삶 속에서 여러분을 이끌고 있는 분은 누구십니까? 여러분 가정해 주신 부모님이나 남편이나 여러분 리더들, 교회해 주시는 목사나 누구든지 있을 수 있습니다. 그분들을 위해서 계속 기도하십시오. 하지만 그 사람들도 실패하고 회의할 것입니다. 그들이 또 우리가 눈먼 소경의 인도함을 받아서 앞을 가는 것이 아니라, 지금 우리 교회를, 우리 가정을 앞을 잘 알고 계신 예수 그리스도께서 인도해 달라고 기도해야 한다는 것입니다. 여러분 가정을, 여러분 교회를 바리새인이 아니라, 연약한 인간이 아니라 하나님의 아들이신 예수님께서 우리의 리더가 되셔서 우리를 인도해 달라고 기도해야 한다는 것입니다. 그런데 사실은 지금 우리 교회의 리더는
예수 그리스도이시고 여러분 가정을 이끄시는 분도 예수님이십니다. 그것을 우리가 우리의 죄성을 통해서 인정하지 않거나 무시했을 뿐이지 정말로 우리를 그동안 계속 인도하셨던 분은 예수님이시라는 것입니다. 그것이 우리가 처음 예수를 믿을 때부터 일어났던 사건이었습니다. 그래서 예수님께서 요한복음 14장 6절에 이렇게 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 너희가 나를 알았더라면 내 아버지도 알았으리로다. 이제부터는 너희가 그를 알았고 또 보았느니라. John 14:6 says, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him. 말씀을 드리고 마치겠습니다. 성경책을 보면 66권이라고 하니까 이걸 언제 다 읽나라는 생각이 드실 때가 있죠. 새해가 될 때 혹시 이번 2024년 시작할 때 오늘은 이번 해는 성경을 일독을 해봐야지라고 결심하신 분 혹시 계십니까? 자유롭게 손을 드셔도 괜찮습니다. 잘 되고 계신가요? 은혜도 잘 되고 있는지 모르겠습니다. 근데 그런 거 느끼지 않았어요? 그러니까 무슨 얘기냐면 여러분들이 세상 친구들하고 막 대화하거나 아니면 정말 재미있는 드라마를 막 보거나 아니면 정말 재밌는 곳에 가서 휴가를 보내면서 막 이렇게 지내거나 무슨 일을 하든지 막 이렇게 할 때 마음에 어떤 느껴지는 그런 느낌들이 있습니다. 아니면 피 터지게 열심히 막 장사하고 일하고 사업하고 일할 때가 있습니다. 그럴 때 마음에 느끼는 그 마음의 느낌을 한번 상상해 보시고, 그런데 하나님의 하루에 허락하신 그 짧은 10분, 15분 시간이 딱 되어서 아침이 되든 저녁이 되었든 그 시간에 성경책을 펴고 읽을 때 하루 종일 내가 세상에서 살던 느낌과는 달리 무언가 특별하신 분이 다른 모습으로 다른 톤의 목소리로 나에게 말씀하시고 만나주시는 것을 혹시 여러분 요즘 매일 경험하고 계십니까? 우리의 힘으로는, 우리의 대화로는 서로를 권면하거나 하는 것도 너무나 한계가 있어서 정말 안 됩니다. 그런데 성경 말씀을 펴고 하나님의 말씀을 맞닥뜨리게 되는 순간 세상이나 가족이나 그 어떤 사람이 줄 수 없었던 그런 힘과 능력이 여러분 눈을 통하여, 생각을 통하여, 마음을 통하여 여러분 전신을 휘감아 버리는 것을 매일 경험하고 계십니다. 무슨 말씀이냐면 여러분은 지금 주님을 알고 계십니다. 주님을 아시면 흔들리지 않을 수 있습니다. 주님을 알면, 주님과 매일 걸으면, 그러면 이 세상에서 아무것도 두려워하지 않을 수 있습니다. 가정이 되었든 교회가 되었든 직장이 되었든 여러분 사업자가 되든 무엇이든지 간에 다 두려워하지 않을 수 있습니다. 왜냐하면 오늘도 나는 만왕의 왕이시고 창조주이시고 구원주이신 주님을 만났습니다. 그분이 우리와 함께 계시니까 아무것도 두려워할 것이 없는 거죠. 그분이 우리의 가정을 인도하시고 우리의 교회를 인도하시는 것을 오늘도 예배 가운데 또 예배 후에도 하루 종일 경험하시는 귀한 복이 저에게 있기를 충만하기를 간절히 소원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 주님께서 저희를 사랑하시고 인도하여 주셔서 주님을 알게 하시니 감사합니다. Heavenly Father, we thank you so much for giving us grace in Jesus Christ and making us your people by opening our eyes and opening our hearts and making us know who you are. And thank you so much for leading us to believe in you. Help us to
follow you and meet Jesus Christ every single day through your word. 주님께서 저희 마음을 붙잡아 주셔서 마음속에 다른 것을 바라보고 의지하는 것이 아니라 사람을 바라보고 탓하거나 또는 의지하거나 그런 삶을 사는 것이 아니라 천국 백성으로서 천국의 주인이신 하나님 아버지를 바라보게 하시고 하나님께서 보내신 예수 그리스도를 우리 주님을 우리의 왕을 따라갈 수 있도록 그분에게만 우리의 시선을 고정시킬 수 있도록 주님 인도하여 주셔서 매일매일 만나주시고 마음속에 회복시켜 주시고 위로하여 주셔서 하나님께서 우리를 책임지고 계신 것을 마음속에 깨닫고 담대한 마음으로 기뻐하며 찬양하며 예배할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사드리면서 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 같이 일어나셔서 찬송가 488장 통일 찬송가는 539장입니다. 이 몸의 소망 무언가. We will sing hymn number 488. My hope is built on nothing less together.